بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، بالله سبحانه وتعالى فقد الوسائل المفيدة للحياة السعيدة يا إمام السعيدين كتابية ملكة دستنيا هيوت لمنور ጭንቀትን ትካዜን ለማስወገድ የሚያግዙ ነጥቦችን እየተመለከትን ነበር። ባለፈው ደርሳችን ላይ ሼኹ ረሂመሁላሁ ተዓላ አንድ ሰው ጭንቀቱን ከሚያስወግድበት ነገር ውስጥ ሐዘኑን ከሚረሳበት ነገር ውስጥ ሐሳቡን አንድ ነገር ላይ ብቻ መሰብሰቡ ነው ብለን ነበር። ዛሬ ስላለበት መጨነቁ ማሰቡ ስለዛ ነገር ላይ መደሰት ዛሬ ስላለበት ብቻ ስለሚመጣው ነገር ማሰብ እንደሌለበት ተመልክተን ነበር ማለት ነው። ከዛም በኋላ አንድ ሰው فيكون العبد ابن يومه አንድ ባሪያ መሆን ያለበት የዛው የቀኑ طيب ባሪያ ነው መሆን ያለበት። እዛቸው የራሱ አንድ ቀን አለችው፣ በዛች አንድ ቀን ላይ ስለሱ ማሰብ እንደሚገባው ተመልክተን ነበር ማለት ነው። ከዛም ዛሬ የምናነሳበት ወነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فهو يحث مع الاستعانة بالله ከዚህ ነው የምናነሳው ኢንሻአላህ። ዛሬ ደግሞ እንትን አላኩላችሁ ፎቶ አንስቻለሁ ስክሪንሾት። እስኪ ስክሪንሾት አንስታችሁ ግሩፕ ላይ ላኩት ኢንሻአላህ። እኔ ደርሱን እቀጥላለሁኝ። እህቶች አንሱትና ኢንሻአላህ ወንድሞችም አንስታችሁ ላኩት። طيب እዛ ላይ ያዩ ቢከታተሉ የተሻለ ስለሚሆን ማለት ነው። እኔ ደርሱን ልቀጥል ኢንሻአላህ። ስለዚህ بإذن الله جل وعلا ዛሬ የምናነሳው ከምንድነው والنبي صلى الله عليه وسلم كملوا ነው የምናነሳው ማለት ነው። قال رحمه الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء فهو يحث مع الاستعانة بالله والطمع في فضله على الجد والاجتهاد. قال والنبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء بهنا دعاء نبي صلى الله عليه وسلم دعاء سيادرقو أو أرشد أمته ويمدمو هزباتشون سيام ملاكتو إلى دعاء ودهنا دعاء نبي صلى الله عليه وسلم أمتاتشون سيام ملاكتو يهن دعاء درقو بلو دعاء دنا رق سيتأكمون فهو نبي صلى الله عليه وسلم يحث ينساسالو مع الاستعانة بالله فالله كما تاجزك. طيب يحث ينساسالو مع الاستعانة بالله بالله كما تاجزك والطمع في فضله يا الله انترفات يا الله انفضل كما فلقار ينساسالو بمندن على الجد والاجتهاد بتقلنا بلفات ينساسالو. عند دعاء نبي صلى الله عليه وسلم ሲያደርጉ ወይም ደግሞ ህዝባቸውን ሲያዙ በዛ ነገር ዱዓ ብቻውን ሳይሆን ያን ነገር ለማግኘት ትግልና ልፋትም አብሮት እንዲሆን ያነሳሳሉ። في التحقق በማረጋገጥ ላይ لحصول ለማግኘት ما يدعو ዱዓ የሚያደርግበትን ነገር لحصوله ያ እንዲገኝለት ያ የሚፈልገውን ነገር ለማግኘት ትግል ያስፈልጋል፣ ልፋት ያስፈልጋል። ዱዓ ብቻውን ሊጠቅም አይችልም ማለት ነው ያን ነገር ለማግኘት። والتخلي ለመራቅ عما يكون ከሆነው ነገር
يدعو دعاء بሚያደርገው ማለት ነው لدفعه ያ እንዲነሳለት እንዲወገድለት ዱዓ ከሚያደርገው ነገር ደግሞ ያኒ እንዲታገል ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያነሳሱ ነበር እንደምታውቁት ዱዓ ትልቅ ኢባዳ ከመሆኑ ጋር ብቻውን ግን ዱዓ ያኒ ለዛ ለምትፈልገው ነገር አሊያም እንዲወገድልህ ዱዓ ለምታደርገው ነገር ያለ ሰበብ ዋጋ የለውም ሰበብ ማድረስ ያስፈልጋል ማለት ነው ተኝታ አላህ ሀብታም አድርጌ ብትለው ቀልድ ነው የሚሆነው ግልጽ ነው አይደለ ዱዓ ስታደርግ ወደዛ የሚያደርስህን ነገር መፈጸም ያስፈልጋል طيب كما قال عمر رضي الله عنه لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق يقول اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة عمر رضي الله عنه مسكين يتቀመጡ ሰዎችን አይቶ يعني الله ስጠን ይላሉ الله سبحانه وتعالى ሀብታም እንዳደርጋቸው ሪዝቅ እንዳመጣላቸው ይለምናሉ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ምን አለ አንደኛችሁ ሪዝቅን ከመፈለግ አይቀመጥ ከዛ ተቀምጦ ደግሞ اللهم ارزقني ጌታዬ ረዝቀኝ እያለ ዱዓ ያድርግ ምክንያቱም ሰማይ ብርም ሆነ ወርቅን ዝናብ አድርጋ አታወርድ ከሰማይ አይወርድልህም መስጊድ ተቀምጠህ ዚክር እያደረክ ብትውል አላህ ከሰማይ ብር ያወርድልህም ተንቀሳቀስ طيب الشيخ من قالوا ያን ነገር ለማግኘት ትግል ያስፈልጋል ወተኸሊ መራቅ አማ يكون يدعو لدفعه ያ እንዲወገድለት ከሚፈልገው ነገር ማለት ነው የሆነ ሱስ ውስጥ ሆነ ያን ሱስ እየፈጸምክ ያ ረብ ከዚህ ነገር ገላግለኝ ብትለው አይሆንም طيب ጫትህን በሁለት ጉንጭህ ለጥተህ ያ ረብ ከዚህ ጫት አውጣኝ ላ መጀመሪያ ከዛ ነገር ራቅ ለመራቅ ሞክር ግልጽ ነው አይደለ لأن الدعاء ምክንያቱም ዱዓ የሚባለው ነገር እኮ مقارن للعمل ከስራ ጋር የተያያዘ ነው ስራ ጋር የተያያዘ ነው ስራ ሳትሰራ ዱዓ ብቻውን ትርጉም አይኖረውም ስለዚህ ትግል ልፋት ትጋት ያስፈልጋል ማለት ነው ያ የምትፈልገውን ነገር በልፋት ልክ ነው የምታገኘው كما قال إمام الشافعي رحمه الله تعالى بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن رام العلا من غير كد أطاع العمر في طلب المحال تروم العزة ثم تنام ليلا يغوث البحر من طلب اللآلي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقيت مع الجولة بلفاته لك درجاوችን ታገኛለህ በልፋትህ ልክ ስኬታማ ትሆናለህ ومن طلب العلا سهر الليالي ስኬትን የፈለገ ደረጃን የፈለገ ሌሊቱን ያነጋላል መስራት ያለበትን ይሰራል ኖርማል ታይም ይሰራና ኦቨር ታይም ይሰራ እንዳረለ በኖርማል ሰዓት ሰርቶ 50 ሺህ የሚያገኝ ከሆነ ኦቨር ታይም ሰርቶ 90 ሺህ ያገኛል ومن طلب العلا سهر الليالي ግን ومن رام العلا من غير كد ነገር ግን ከፍታን ደረጃን ያለ ልፋት يعني የፈለገ ሰው أضاع العمر في طلب المحال ሊሆን የማይቻል ነገር በመፈለግ እድሜውን ጨርሰዋል طيب ተኝተ ያ ረቢ አላህ ሀብታንጣ ያ ረቢ አላህ ይናርግል ላ طيب እንደዛ አይደለም تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي ያሉ ኢማም ሻፊዒ تروم العز ከፍታን ትፈልጋለህ ስኬትን ትፈልጋለህ በህይወት ላይ ስኬታማ መሆን ትፈልጋለህ ግን የሚገርመው ሌሊቱን ተኝተህ ታድራለህ يغوص البحر من طلب اللآلي ግን ጉዳዩ አንተ እንደምታደርገው ሳይሆን ደረጃን የፈለገ ስኬትን የፈለገ ባህር ውስጥ ይገባል طيب ዘውድን የፈለገ ሰው ባህር ውስጥ ያሉ እንቁዎች አሉ አይደለ ያን እንቁ የፈለገ ሰው ባህር ውስጥ መግባት አለበት አይደል እንዴ ካልሆነ አይሆን ልክ እንደዛ ሰው ነው የሚሆነው እጅግሩን አሰረና ውሃ ውስጥ ጣል ከዛ ኢያከ አንተ ተብተለ ቢልማ ያለው አደራህን በውሃ እንዳትበሰብስ አለው ይባላል አንተ ተኝተህ ስኬትን መፈለግ ይህ ቀልድ ነው ማለት ነው هنا عفوا تنش كفان شويه هنا شيخ رحمه الله تعالى ما ملكت يفلقوا እዚህ ቦታ ላይ አንድ ሰው
አንድ ሰው የሆነ ነገር ሲፈልግ ለዛ ነገር ሊያደርሱ የሚችለውን ነገር ትግል መታገል ይኖርበታል ማለት ነው። طيب نعم قال فالعبد عند باريال شيخو يجتهد يتاجلال فيما ينفعه በሚጠቅመው ነገር في الدين والدنيا በዱንያም በዲኑም ላይ ሊጠቅመው የሚችለውን ነገር ለማግኘት ይታገላል። ለዱንያ እንደምትታገለው ለዲንህ ታገል፣ ለዲንህም እንደምትታገለው ለዱንያህ ታገል። ويسأل ربه ግን ከመልፋቱ ጋር ويسأل ربه ጌታውን ይጠይቃል ነጃህ መቅሰዲሂ ነጃህ ውጤታማነትን ስኬትን መቅሰዲ የዛ የዓላማውን ስኬት አላህ እንዳሳካለት አላህን ይጠይቃል። ልፋት ብቻውን ትርጉም የለውም። ሌት ተነስተህ ብትሮጥ ብትለፋ ብትደክም አላህ ካልተጨመረበት ዜሮ ነው። ربما አንተ ለሊት ወጥተህ ማታ የምትገባው ሰው በቀን የሆነች ነገር ታገኝ ይሆናል። ግን ያአላህ ብሎ በአላህ ታግዞ ዚክር አድርጎ የሚወጣው ሰው ደግሞ ምናልባት ከረፈደ ወጥቶ አንተ ከምታገኘው እጥፍ ድርብ ሊያገኝ ይችላል። ወይስ አባህ ነጃህ መቅሰዲ ጌታውን ያን ነገር እንዳሳካለት አላህን ይጠይቃል። ويستعينه على ذلك በዛ ነገር ላይ አላህን እግዛኝ ይጠይቃል። አላህ እንዳግዘው አላህ እጅ ያልገባበት ነገር መጀመሪያውም መጨረሻውም ደስ አይልም። طيب አላህን ይጠይቃል። كما قال صلى الله عليه وسلم لك رسول عليه الصلاة والسلام እንዳሉ احرص ተቻኮል على ما ينفعك በሚጠቅምህ ነገር ላይ ቸኩል ጉጉት ይኖርህ። ማንኛውም ነገር ይጠቅመኛል ብለህ ያሰብከው ነገር ለዛ ነገር ጉጉት ይኖርህ አሉ ረሱሉ عليه الصلاة والسلام واستعن بالله ولا تعجز በአላህ ታገዝ አትዳግ አትስና طيب وإذا أصابك شيء የሆነ ነገር ደሞ ካገኘህ فلا تقل أتبل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا እኔኮ እንደዚህ አድርጌው በነበር እንደዚህ ይሆን ነበር ይህን አትበል። خلاص ያለፈው ነገር አልፏል። طيب ይህን አትበል አሉት ረሱል عليه الصلاة والسلام لكن ነገር ግን قل بل قدر الله وما شاء فعل الله قدروታል الله سبحانه وتعالى ደግሞ የፈለገውን ሰራ። فإن لو ምክንያቱም እኮ ለው ማለት እንደዚህ ሆኖ በነበር እንደዚህ አድርገው በነበር የምትለው ነገር تفتح عمل الشيطان የሸይጣንን በር ትከፍታለች። ልትመልሰው አትችልም። طيب ያ ልትመልሰው የማትችለው ነገር ለምን ነበር እያልክ ለምን ትጸጸታለህ? እንደዚህ እኮ ነው በነበር እንደዚህ አድርገው በነበር ለምን ትላለህ? طيب ይህ ነገር ምንድነው? የሸይጣንን በር ይከፍታል። ረሱል عليه الصلاة والسلام አብዱላህ ኢብኑ አባስ ሲመክሩት ምንድን ነበር ያሉት? واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ያገኘህ ነገር ሊስትህ እንዳልነበር የሳተህ ነገር ደግሞ ሊያገኝህ እንዳልነበር ወቃሉ ረሱል عليه الصلاة والسلام طيب ስለዚህ ሼኹ رحمه الله تعالى ምንድነው አንድ ሰው ሊታገል ይገባዋል። በአዱንያ ለሚጠቅምህ ነገር በአኺራም በሚጠቅምህ ነገር ላይ አትስነፍ፣ ታገል። መስራት ያለብህን ስራ እንዲሁ ዱዓ ብቻ አይደለም፣ ስኬት ልፋትን ይጠይቃል። ሐቂቃ ሳትለፉ ብዙ ብር ከምታገኙ ይልቅ ለፍታችሁ ትንሽ ብር ማግኘት በጣም ደስታ አለው። በጣም ደስታ አለው። ዛሬ የኦንላይን ስራ ብዙ ሰዎችን ሰነፍ አድርጓቸዋል። ቲክቶክ ላይ ሄዶ ታፕታፕ ብሎ ብዙ ብሮችን በአንድ ሌሊት ይሸምታል። አይ ስራ አይደለም። ሚዲያ ኢንተርኔቶችን ተጠቅመው ሐላል የሆነ ከስብ ያምጣ አይደለም። ግን ብዙዎችን አሰነፋቸው። ምክንያቱም ሁሌ አእምሮ የሚነግረው ምንድነው? ነገ ታፕታፕ ብዬ የሆነች ብር አገኛለሁ። طيب
ብሩንም ሲያወጣ ያለ አግባብ ነው የሚያወጣው ምክንያቱም አለፋበትም የሚያስበው ነገ ታፕታፕ ብሎ ወይ ደግሞ የሆነ ዩቲዩብ ላይ ሄዶ ሰብስክራይብ አስደርጎ የሆነች ብር እንደሚያገኝ ነው አእምሮን የነገረው طيب ነገር ግን ይህች ሚዲያ የተዘጋች ቀን ጉሮሮ ትዘጋለች ይህች ዳታ የጠፋች ግን ጉሮሮ ትዘጋለች ምክንያቱም ሌላ ስራ ያቀ አእምሮ የነገረው ሁሌ በኦንላይን የሆነ ገንዘብ አገኛለሁ ነው ኦንላይን አትስሩ እያልኩኝ አይደለም ነገር ግን ከሱ ጋር አብሮ የሚሄድ ስራ ይኖራችሁ ሐቂቃ በእጃችሁ ለፍታችሁ የምታገኙት ገንዘብ ላባችሁን ጠብ አድርጋችሁ የምታመጡት ብር በጣም ይጣፍጣል ለዛ እኮ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም كما جاء من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه رسول عليه الصلاة والسلام أي الكسب أطيب ككسبوች ሁሉ ከስራዎች ሁሉ አሪፉ ምርጡ የቱ ነው ሲባሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም عمل الرجل بيده አንድ ሰው በእጁ ሰርቶ የሚያመጣው ነው ብለዋል طيب በእጃችሁ ሰርታችሁ የምታመጡት በረካም አለው በነገራችን ላይ ሐቂቃ እንዳልኳችሁ ገረማለሁ እኔ ጋር ማኔጅ ማደርጋቸው ከ35 በላይ ሰራተኞች አሉ طيب ربما 38 ምናምን ይደርሳሉ ግን والله አተዓጀብ ከነሱ ውስጥ ትዳር መስርቶ ቤት እየመራ ያለ ልጅ ወልዶ እያሳደገ ያለ ብዙዎቹ እንደውም ያገቡ የወለዱት ናቸው طيب እኔ ከፍላቸውንም ደሞዝ ስለማውቅ አንዳንድ ጊዜ ይገረማል ምናልባት 2-3 ልጆች ከዛ ከሚሰሩት ብዙ ቻናል ውስጥ አሉ ربما እየሰማችሁ ከሆነ እንዴት ያም ገንዘብ እንዴት እያጣጣችሁት እንደሆናችሁ ኮርስ ወስዱ طيب ኮርስ ወስዱ ይኖራሉ እዚሁ ቻናል ውስጥ አሉ 3-4 ወንድሞች ስለዚህ እንዴት ነው ያን ነገር يعني ብዙ ለፍተህ ስታመጣ ላብህን ጠብ አድርገህ የሆነ ነገር ስታመጣ እንዴት መጠቀም እንዳለብህም ትማራለህ طيب ስለዚህ ባረከላሁ ፊኩም ልፋት ያስፈልጋል ዱዓ ብቻውን ውጤት አይኖረውም የሚል መልእክት ነው የመጀመሪያው የሼኹ መልእክት ማለት ነው ثم قال رحمه الله فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار فجمع صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم سبسبوا عم بسلفنه حديث لا ማለት ነው بين الأمر بمعزز بالحرص بمغواغوات على الأمور النافعة በሚጠቅሙን ነገሮች ላይ طيب እንድንጓጓ አዘዙ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም طيب في كل حال በሁሉም ሁኔታችን ላይ ለአዱንያም ሊሆን ይችላል ለአኺራም ሊሆን ይችላል የሚጠቅመን እስከሆነ ድረስ احرص على ما ينفعك በሚጠቅምህ ነገር ላይ ተቻኮል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግን والاستعانة بالله بالله كمتاجز ጋር وعدم الانقياد እጅ ባለመስጠት للعجز الذي لذا ለድክመት ማለት ነው هو الكسل الضار እሱ የሚጎዳ የሆነ ስንፍና ማለት ነው ይሄ ደግሞ ከሰል የሚጎዳ የሆነ ስንፍና ለሱ እጅ እንዳንሰጥ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰብስበዋል يحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن አትስነፍ ሰነፍ አትሁን ሰነፍ ወንድ ደግሞ ያስጠላል በጣም طيب نعم ምን አለ وبين الاستسلام እጅ እንድንሰጥ ማለት ነው للامور الماضيه النافذه للامور الماضيه ላለፉ ነገራቶች النافذه ለተፈጸሙ ያ ነገር خلاص ተቋጭቷል طيب ለዛ ነገር እጅግር እንድንሰጥ ምንድን ነበር ያሉት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا ይሄንን ሰርቼ በነበርኩ እንደዚህ ሆነ ነበር አትበላሉት አይደል እንዴ هذا هو الاستسلام للامور الماضيه النافذه طيب لا يمكن ردها ولا استدراكها እሷን ማግኘቱም መመለሱም አትችልም ومشاهدتي
መመልከት ቀዳኢላሂ ወቀደሪሂ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላን ቀዳና ቀደር እንድንመለከት طيب ولكن قل قدر الله وما شاء فعل خلاص ይህን በል የሆነ ነገር ሲያጋጥም ይህንን በል طيب ስለዚህ በዚህ ሐዲስ ላይ ጠቅለል ያደርገው ሐሳቡ ምንድነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሚጠቅመን ነገር ላይ እንድንጓጓው ከዛ ደግሞ በዛ በምንሰራው ነገር በአላህ እንድንታገዝ ከስንፍና እንድንርቅ ከዛ ደግሞ ሞክረን አልሳካ ካለ ደግሞ ለዚያ ነገር እስቲስላም መስጠት እንዳለብን አልተሳካም ሞከራችሁ አይደለ ለፋችሁ አይደለ አልሆነም ብዙ ማቆጨት አያስፈልግም طيب قدر الله وما شاء فعل ይሄን ነው ማለት ያለባችሁ ማለት ነው وجعل الامور قسمين وجعل الامور ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ሐዲስ ላይ ያደረጉ ነገራቶችን قسمين ለሁለት ተከፈሏቸው የመጀመሪያው ክፍል يمكن العبد عفوا يمكن العبد السعي في تحصيله يمكن የሚመች ሆነ العبد ባሪያ የሚመቸው የሆነ السعي في تحصيله እሱን ለማግኘት መሮጥ እሱን ለማግኘት መልፋት የሚመች የሆነ ነገር አለ ሙሉ ለሙሉ ባያገኘው እንኳን አው تحصيلي ወይ ደግሞ ማግኘት ما يمكن منه ከሱ يعني ይቻለውን ያክል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ የሆነ ጎል يعني የሆነ ዓላማ يعني ታስባላችሁ ያን ነገር ወይ ሙሉ ለሙሉ ልታሳኩት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ 50% ልታሳኩት ትችላላችሁ طيب ሙሉ ለሙሉ ታገኙ ትችላላችሁ ወይ ደግሞ ከዛው ሲተወሰኑ ታገኛላችሁ አው دفعه ወይም ደግሞ ማንሳቱ ሙሉ ለሙሉ አው تخفيفه ሙሉ ለሙሉ ባያነሳ ደግሞ እሱን تخفيف يعني መቀነስ አንድ ምን እንድነሳላችሁ የምትፈልጉት ነገር አለ ያ ነገር ሙሉ ለሙሉ ባይነሳላችሁም እንኳን ነገር ግን የሆነ ነገሩ ሊቀንስ ይችላል طيب فهذا يهالو يبدي فيه العبد باريا ግልጽ ያደርግበታል مجهوده ትግሉን ويستعين ይታገዛል بمعبوده በሚያመልከው በአላሁ سبحانه وتعالى ይታገዛል إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا አንተ መንገድ ላይ እስካለህ ድረስ አላህ ያግዝህ ብቻ መንገድ ላይ ግባ ምንም ነገር አትፍራ የሆነ ነገር ለመጀመር አትፍራ ንግድ ከሆነ አትፍራ ኪሳራን ፈርታ ነው ትዳርም ከሆነ ያንደስ ፈርችን ፈርታ ይሆነ طيب ስለዚህ የሆነ ነገር ስትጀምር ያን ነገር አትፍራ ጀምረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛ ነገር ላይ ያግዝሃል ማለት ነው قال وقسما ሁለተኛው ክፍል ደግሞ لا يمكن فيه ذلك ይህ ደግሞ የማይሆን طيب ማለት ሰውየው ሞከረ ለፋ አልሆነለት فهذا በዚህ ይሃሉ يطمئن له العبد ባሪያ ይረጋጋለታል ويرضى ይወዳል ويسلم እጅግ ይሰጣል አላህ ይለፋል ይታገላል እንቢ ያለው አይደል አልሳካለ خلاص فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلته لكان كذا وكذا إيه الناس واضح ولا ريب له الشيخ سبحان الله ولا ريب ما يمترطر يلمالو أن مراعاة متأبككو هذا الأصل يهنن مسارات متأبكو سبب مكنياتنا للسرور لدستا مكنياتنا እነዚህን አሁን ያሳለፍናቸውን መሰረቶች መጠበቅ የደስታ መሰረት ነው وزوال الهم والغم ጭንቀትና ትካዜም ለማስወገድ ይህ ሐዲስ በህይወታችን ላይ የሚያመጣው ደስተኛ ህይወት እንኖራለን ማለት ነው طيب ያገኛችሁ ነገር ሊስታችሁ እንዳልነበር የሳታችሁ ነገር ደግሞ ሊያገኛችሁ እንዳልነበር ስታውቁ ደስተኛ ህይወት ትኖራላችሁ ማለት ነው ነዓም ስለዚህ አሁን ነው ይሄ ያሳለፍነው ርዕስ ምንድነው አንድ ባሪያ ደስተኛ ህይወት ከሚያደርገው ነገር ውስጥ ምንድነው መታገሉ ዱዓ ያደረገ ለዛ ነገር ሰበቦችን ማድረስ እንዳለበት ነው
ሌላው ባረከላሁ ፊኩም አምስተኛው አንድ ሰው ደስታን ከሚያገኝበት ችግርን ከሚረሳበት ሐዘኑን ትካዜውን ከሚረሳበት ነገር ውስጥ ሌላው قال رحمه الله ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله ومن الأكبر الأسباب كتلالك مكنياتوች ውስጥ لانشراح الصدر يعني ልብን ለመክፈት ልብ ውስጥ ያሉ ችግሮች እንዲወገዱ وطمأنينته ቀልብህ እንዲረጋጋ ልብህ እንዲረጋጋ ከሚያደርጉ ነገራቶች ውስጥ الإكثار من ذكر الله الله سبحانه وتعالى ማውሳት ነው ذكر ማድረግ ነው قال فإن لذلك ምክንያቱም እኮ ለሱ ለذكر تأثيرا عجيبا የሚገርም የሆነ ተጽዕኖ አለው في انشراح الصدر يعني ልብን በመክፈት ከልብ ላይ ሐዘንን በማንሳት ذكر ትልቅ ተጽዕኖ አለው وطمأنينته ልብህም እንዲረጋጋ ትልቅ ተጽዕኖ አለው وزوال همه وغمه ጭንቀትህና ትካዜህ እንዲሄድም ذكر ትልቅ ተጽዕኖ አለው قال تعالى الله من على ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله أواجل الله سبحانه وتعالى بذكر الله الله بموسات تطمئن القلوب قلبوች ይረጋጋሉ فلذكر الله الله بموسات أثر عظيم ትልቅ የሆነ ተጽዕኖ አለው في حصول በማግኘት ላይ هذا المطلب ይህንን ምንፈልገው ምንድነው ደስታን ነው አይደለ የኪታቡ ርዕስ ደስታን ለማግኘት ነው አይደለ ዚክር ደግሞ ይህንን ምንፈልገው ነገር ለማግኘት ትልቅ ተጽዕኖ አለው የኻሲየته እሱ ለመለየቱ ማለት ከሌሎች በጣም ይለያል ሐቂቃ ቶሎ ነው የምታገኙት አሁኑ ዚክር አድርጋችሁ አሁኑ ታገኙታላችሁ ውጤቱን ሱብሃንአላህ ማለት አዝካር الصباح አድርጋችሁ አዝካር المساء አድርጋችሁ ከዛ ገና ተነስታችሁ ሳትጨርሱ ልባችሁ ይረጋጋል ሱብሃንአላህ قال ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره ولما يرجوه العبد ما يبما فلقوا ነው من ثوابه وأجره الله سبحانه وتعالى من دان ማለት ነው በዛም ተስፋ ሲያደርግ طيب የሆነ ነገር አገኛለሁ ከአላህ ማገኛለሁ ብሎ ዚክሩ ቀልቡና ምላሱ ተገናኝቶ ዚክር ሲያደርግ ትልቅ የሆነ ተጽዕኖ አለው طيب ይሄ ከሁላችንም ይርቅ አይደለም طيب ወጪን የማይጠይቅ ጊዜን ሀብትና ጉልበትን የማይሻማ ነገር ግን ደግሞ ትልቅ ትርፍ ያለው ዒባዳ ቢኖር ዚክር ነው طيب حتى የጀነት ሰዎች በጣም የሚጸጸቱበት ነገር ቢኖር ዚክር ነው ይላሉ የጀነት ሰዎች ምክንያቱም ጀነት ላይ ሲገቡ ስራው ቀላል ነገር ግን ደግሞ ምንዳው ትልቅ ሆኖ የሚያገኙት ነገር ምንድነው ذكر ነው كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله تعالى فيها የጀነት ሰዎች አንድ የሚጸጸቱበት ነገር የለም ያ ዚክር ሲያደርጉ ያሳለፉት ሰዓት ቢሆን እንጂ طيب ከአኺራ በፊት እዚሁ ዱንያ ላይ ውጤቱን ታያለህ የዱንያ ጀነት ይለዋል እኮ ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህ إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة دنيا وسط جنة الليلة لابن تيمية رحمه الله يعني دنيا جنة يالقبة يا آخرة جنة هيقبا معي وما هي يا إمام السو من دنو دنيا لا يالو جنة من دنو سبال قال محبة الله تعالى وذكره الله سبحانه وتعالى الموددنا الله الموسى تمام
ሱብሃንአላህ ስለዚህ ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله الله سبحانه وتعالى ما وسعتنا وما لسنا ثم قال رحمه الله تعالى ሌላው ስድስተኛው ደስታን ከምናገኝበት ነገር ውስጥ በህይወታችን ላይ ደስተኛ ሆነን ለመኖር ከሚያግዘን ነገር ውስጥ قال وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة وكذلك ልክ እንደዚሁ ደስታን ከምናገኝበት ነገር ውስጥ التحدث ማውራት ነው بنعم الله በአላህ ጸጋዎች الظاهرة ያቺ ጸጋ ግልጽ የሆነች ልትሆን ትችላለች والباطنة ድብቅ በሆነ ጤናን ይመስል የምታየው ደግሞ አለ ገንዘብ የተለያዩ ነገራቶች አሉ ያንን ማውራት وأما بنعمة ربك فحدث ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጌታህ ጸጋም አውራ ይላቸዋል ጌታህን ጸጋ አውራ ወይ ስለዚህ ሌላው ደስታን ከምናገኝበት ነገር ውስጥ ምንድነው አላህ ባንተ ላይ የዋለልህን ጸጋ ማውራት قال فإن معرفتها ምክንያቱም እኮ እሷን ማወቅ አላህ ባንተ ላይ የዋለልህን ጸጋ ማወቅ والتحدث بها በሷን ማውራት አላህ ባንተ ላይ የዋለልህን ጸጋ እኮ ማውራት يدفع الله به الهم والغم الله سبحانه وتعالى ጭንቀትንና ትካዜን ካንተ ያነሳልሃል ويحث العبد ባሪያንም ያነሳሳዋል على الشكر الذي በዛ በማመስገን ላይ هو ይህ ማመስገን ደግሞ أرفع المراتب وأعلاها ከፍ ያለውን ደረጃ ወደዛ ያደርሰዋል ባሪያ طيب ለሰዎች ሲስተዋራ ጸጋ አላህ ባንተ ላይ የዋለልህን አላህን እንድታመሰግን የሚያደርጋል طيب حتى ولو كان العبد ባሪያው ቢሆንም እንኳን في حالة فقر በድህነት ሁኔታ ላይ ቢሆንም እንኳን أو مرض በበሽታ ላይ ቢሆንም እንኳን أو غيرها أو غيرهما ወይም ደግሞ ከነሱ ውጭ ሌላ من انواع البلايا የችግር አይነቶች ማለት ነው በእነሱ ላይ ቢሆንም እንኳን ይህ ሰውዬ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊያመሰግን ይገባል طيب ሐቂቃ ይህ ብዙዎቻችን የረሳነው በዚህ ጉዳይ ላይ ነጋዴዎችን መታዘብ ይቻላል ሞቅ ያለ ስራ እየሰራ ስራ እንዴት ነው ስትል ምን ስራ አለባክ ቀስቅዟል እኮ አምና ነበር እንጂ ስራ ይላል ቀጣይ አመትም ስትጠይቀው ምን ስራ አለ አምና ነበር እኮ ስራ ይላል አሁንማ ቀስቅዞ አየሩ ይላል ምናልባት እኮ በዛ ስራ ቢዚ ሆኖ ምሳና ቁርስ መብሊያ ሁሉ አትበሊው እንጂ ሐቂቃ አልገባቸውም እንጂ ቢያመሰግኑ ኖሮ አላህ ቢጨምርላቸው እንጂ አይቀንስባቸው ነበር ለኢን ሸከርቱም ለአዚዘናኩም ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أمسكن الله يعلى اللي نسقى لسوش سناكر الحمد لله بطروني ثارين الحمد لله الله ما ندني أدرج لا تلا ليجريسه سبحان الله جن عند تنبيه مفلقوا أكرمكم الله عندي لمان مورات እንዳለብን እናስተውል يعني ልጅ ባጡት ፊት ስለ ልጅ አታወራ በደሃ ፊት ስለ ገንዘብ አታወራ ትዳር በዘገየባቸው ሰዎች ፊት ስለ ትዳር ስለ ሰርግ አታወራ ሐቂቃ ስሜቱ ደስ አይል ለነሱ የሚሰማቸው ስሜት ደስ አይል ዝና አይደለ የጎረቤትና የጓደኛን ስሜት ላለመጉዳት ብለው ደስታቸውን በውስጣቸው ያዙ ብዙ ጀግኖች አሉ እኮ ምናልባት ያን ነገር ግልጽ ቢያደርጉት ጓደኛ ጎረቤት ቅር ይላቸዋል ቅስማቸው ይሰበር ይሆን እንዴ እኔስ ብለው طيب ስለዚህ አላህ ያዋለልህን ጸጋ ማውራት ባለበት ቦታ አንድ ጊዜ አውራ ከዛ በኋላ ተደጋግሙ አንዳንድ ሰው አላያችሁ
አይፎን ፕሮ ማክስ ይገዛል طيب 100 ምናምን ሺህ ይገዛል ኪስ የለውም እንደ እስክትሉ ድረስ በእጅ ይዞት ይዞራል خلاص ኪስ ያለው አይመስል የመኪና ቁልፍ ካለማ ከተጨመረ እዚህ ላይ በአንደኛው እጅ ቁልፍ ይዛል በአንደኛው እጅ አይፎን ይዛል ስልኩን አሳለቀ ለሌባም ጥሩ አይደለም ኪስ ውስጥ አስገባ በሉት طيب ለሌጋም ጥሩ አይደለም ለሰዎችም ጥሩ አይደለም ስለዚህ ባረከላሁ ፊኩም ማንጋ ማውራት እንዳለብን ጸጋዎችን ልናስተውል ይገባል ምናልባት ለእናንተ ደስታ ሊሰጣችሁ ይችላል ምናልባት አንተ የሆነ ነገር ሁሉ ጊዜ ያን ነገር ማሳየት ደስታ ሊሰጥ ይችላል طيب አልገባህም ነገር ግን ብዙ ሰዎችን ቅስም ልትሰብር ትችላለህና ያን ነገር ማስተካከል ያስፈልጋል ማለት ነው አፎን ይጉፋን ነው በዚህ ይተላለፍም ኢንሻአላህ قال من على فانه ምክንያቱም ምኩሱ አለው فانه ምክንያቱም ምኩሱ اذا قابل اي اذا قارن ማለት ካነጻጸረ بين نعم الله التي በዛች በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ጸጋና التي لا يحصى لها عد ولا حساب ይሄ ጁምላ ሙዕተሪዳ ነው በመሃል የገባ ነው إذا قابل بين نعم الله التي وبين ما أصابه ነው ትክክለኛው ነገር ግን በመሃል ላይ ጁምላ ሙዕተሪዳ አስገብተዋል إذا قابل ካነጻጸረ بين نعم الله በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ጸጋ عليه الله በሱ ላይ በዋለለት ጸጋ ማለትም التي ያቺ ጸጋ لا يحصى لها ለሷ ቁጥር የሌላት ولا عد መቆጠር የሌላት ማለት ነው ولا حساب نعم አንድ ነው وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله ጸጋ ብትቆጥር يعني ቁጥር ሀዝልከው እና ምን አሉ الله በሱ ላይ የዋለለትን ጸጋና وبين ما أصابه በዛ ባገኘው من مكروه መጥፎ ነገር ማለት ያነጻጽር አላህ በሱ ላይ የዋለለትን ጸጋና ደግሞ ችግር ብሎ የሚያዋሳው ነገር በዛ በሁለቱ መካከል ቢያነጻጽር ለም يكن አይኖርም للمكروه ለዛ ለመጥፎ ነገር ለሚጠላው ነገር እኮ አይኖርም الى النعم نسبة الى النعم ለዛ ለጸጋው نسبة يعني ምን አይኖረው እጣ ፈንታ ይኖረው ማለት አላህ ባንተ ላይ የዋለልህን ጸጋና አንተ ደግሞ ችግር ብለህ የምታስበው ያን ነገር ብታነጻጽረው ችግሩን እንደ ችግር አታየው ነበር واضح ልጽናርለ ربما ሁለት እግሮች አሉ ምናልባት የምትመኘው ለነዛ ሁለት እግሮች ያማሩ ጫማዎች ሊሆን ይችላል ነገር ግን በዛ በጫማና በእግር መካከል ብታነጻጽር ብታስተውል ኑሮ በብዙ ሺህ ብር ጫማ የመግዛት አቅም ኑሯቸው ነገር ግን እግር የሌላቸው ብዙ ሰዎች አሉና ያ ትዝ ሲል አላህን ታመሰግናለህ ልጽና አይደለ በሊል መክሩሁ قال شيخ በሊል መክሩሁ እንደውም ያ መጥፎ ነገር والمصائب ያ ችግር إذا ابتلى الله بها العبد الله سبحانه وتعالى باري الله سبحانه وتعالى باري بዛ ነገር ሲፈትነው وأدى فيها በሷም ላይ ካደረሰ وظيفة الصبر والرضا والتسليم መታገስን መውደድን እጅግር መስጠትን ከባሪያው ይህ ነገር ከተገኘ ሃነት ታንሳለች ወጣቱها أي شدتها ማለት ነው የሷ ጠንካራነቷ ያንሳል በጣም ከባድ የምትለው ነገር የአላህ አጅር እንደምታገኝ ስታስብ ስትታገስ والله ችግሩ ይቀልልሃል ማለት ነው وخفت ትቀላለች ሙእነቱها አንድ ነው ችግሩ አንድ ማለት ነው ችግሯ ይቀልልሃል የሆነ ነገር ሲያጋጥምህ በህይወትህ ላይ ከአላህ አጅር እንደምታገኝ طيب ان الله مع الصابرين አላህ ከታጋሾች ጋር መሆኑን ስትውቅ ያ ነገር ይቀልልሃል ማለት ነው
وكان تعميل العبد يبايكو حسابو تأميل منيوت يهونال لأجرها لمن دوا وثوابها لأجر نعم فازاي هونال مالت والتعبد لله الله نم يجزال بالقيام بوظيفة الصبر والرضا يا كسم يتبقون مودد صبر ما درجين يعني نجر كسو بمفهسم وده عبادة يكير الله تعالى مالتنا يدع الأشياء يدع يعني يكير المالتنا الأشياء المرة يا مرارة يهون والنجر يكير حلوة وده تعفاج النت يكير طيب سويو يهون مرفي سيوقع يا مرفي يميوقع ولمدهاني تندهون سيوق من يلاد በመሃል ላይ ያ ነገር ጭንቀቱ ህመሙ ይጠፋል ማለት ነው ዝማርለ ፈቱንሲሂ ታስረሳዋለች ሐላወቱ አጅሪሃ ያቺ ጣፈጠች አጅሯ ታስረሳዋለች ምንን መራራቲ ሶብሪሃ ያንን መራራ የሆነውን ትግስቱን ታስረሳዋለች طيب ከአላህ የሚያስበው ነገር አለ ከአላህ አገኛለሁ ብሎ የሚያስበው ነገር አለ ያ ነገር ችግሩን እንዲቀልለት ያደርገዋል ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለ ስለዚህ ባረከላሁ ፊኩም በህይወታችን ላይ የሆነ ነገር ሲያጋጥመን መጀመሪያ አላህ ይዋለልን ጸጋ እናስተው ምናልባት እናንተ ካልተሰጠን ብላችሁ የምታለቅሱበት ነገር ብዙዎች ዘንድ የለቅሷቸው ምክንያትም ሆኖ ሊሆን ይችላል እናንተ ካልተሰጠን ትላላችሁ እነሱ ጋር ደግሞ ሂዶ የማልቀሻቸው ሰበብ ሆኖ ሊሆን ይችላል ሐቂቃ አንድ ታሪክ አለ ብዙዎቻችሁ ታውቁት ይሆናል ያ ታሪክ ትዝ ሲለኝ አንዳንድ ጊዜ ችግሮች ቀለው ይታዩኛል ኢብኑ ሒባን ናቸው ይዘገቡት ክስተቱ ደግሞ ከአብዱላህ ኢብኑ መሐመድ ጋር የተከሰተ طيب እና አብዱላህ ኢብኑ መሐመድ የሆነ ቀን ለጥበቃ ስራ ብዬ ወደ ቀይ ባህር ዳርቻ ሄድኩኝ ይላል ከዛ ወደ ባህር ዳርቻ አካባቢ ላይ አንዲት ጎጆ አየሁኛል በጎጆ ውስጥ ደግሞ አንድ ሰው አለ ሱብሃንአላህ የሚገርመው ሰውየው እጅም እግርም የለው hatta መስማትና ማየት የከበደው ነበር ይላል ከሰውነት ክፍሉ ምናልባት ይጠቅማል ተብሎ የሚታሰበው ምላሱ ነበር በዚህ ሁኔታው ግን አላህን ያወድሳል ዚክር ያደርጋል ሱብሃንአላህ አልহামዱሊላህ አላሁ አክበር ይላል ቢስሚላሂ الرحمن الرحيم አብዱላህ ኢብኑ መሐመድ በጣም አልহামዱሊላህ الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشكر نعمتك التي أنعمت بها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا عبد الله بن محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد በምላሱ ግን አላህ በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ እና ይህ ንግግሩ በጣም ገረመኝና للحياة السعيدة አላህን የሚያመሰግነው እያልኩ በጣም ተገረምኩኝ ተመለከትን ከዛ والله لا أتين هذا الرجل ولا ጭንቀትን أسألنه أن له هذا الكلام ለማስወገድ له هذا የሚያግዙ ነጥቦችን እየተመለከትን ነበረ والله ይህን ሰውዬ ሂጄ ባለፈው ደርሳችን ላይ ይህን ሼኹ ንግግር እንዲል ረሂመሁላህ ተዓላ ያነሳሳው ምን እንደሆነ ጠይቀዋለሁኝ አሉ አንድ ሰው ጭንቀቱን ከሚያስወግድበት ነገር ውስጥ ከዛ ሐዘኑን እሱ ዘንድ ከሚረሳበት ነገር ውስጥ ይህ ደካማ ሰው ዘንድ ሐሳቡን አሰላሙ አንድ ነገር ላይ ብቻ መሰብሰቡ ነው ብለን ነበር ዛሬ ስላለበት من نعم الله عليك መጨነቁ ማሰቡ ስለዛ ነገር ላይ መደሰት ዛሬ ስላለበት ብቻ عليك تشكره عليها ስለሚመጣው ነገር ማሰብ እንደሌለበት ተመልክተን